गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनस्कुम स्थापित जेने भूतले स्वयं रूप कदा मोहम दत्ताति स्वयं पदातिक वाञ्छा कल्पतरु भस्य कृपा सिन्धु बेवच पतितानव पावनेव वैष्णवेव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त वैष्णव भक्त मानकु दंडवत प्रणाम एवं प्रभुजी मते आज सुंदर लीला कहवाकू सुजोग देथिबारु मु निजको धन्य मन करूअछि एवं धन्यवाद जणाउछि। आज मु डिस्क्राइब करिबि गोप युवतीଙ୍କ वस्त्रहरण। कुमार पूर्णिमा ओडिशार एक मुख्य पर्व। ताकू कुमार उत्सव बा उजागर उत्सव कहा जाए। एही पर्वटी शरत ऋतु रे पड़ी थाए। एही दिन गजलक्ष्मी सूर्य चंद्र एवं वृंदावती देवी को पूजा करिथांती कुंवारी माने, कारण सुंदर वर पाइबा पई किंबा कार्तिकଙ୍କ भଳି स्वामी पाइबा पई। सेहीपरि वैदिक सभ्यता अनुଯାयी 10 ରୁ 14 वर्षर बालिका माने अविवाहिता बालिका माने प्रभु शिव किंबा दुर्गा देवी को पूजा करिथांती सुंदर वर किंबा स्वामी पाइबा पई। तेणु वृंदावनर अविवाहिता बालिका माने श्रीकृष्णଙ୍କ सुंदर रूप प्रति आकृष्ट होई जाइथिले। तेणु तांको स्वामी रूपे पाइबाकू तांकर इच्छा थिला। तेणु सेमाने हेमंत ऋतुर आरंभरू देवी दुर्गा को पूजा करबा आरंभ कर देइथिले। हेमंत मासर प्रथम मास को अग्रहायण कहा जाए। सेही समय रे वृंदावनर गोप बालिका माने एही व्रत पालन करी दुर्गा देवी को पूजा आरंभ कर देइथिले। तेणु वैदिक नियम अनुसार जेकोसी व्यक्ति व्रत विधि पालन करने पूर्व शरीर वृद्धि निमंते ए प्रकार हविस्नान भोजन करिवार विधि रही। तेणु अविवाहिता बालिका माने प्रथमे हविस भोजन करबा आरंभ कर देइथिले। अरुआ चाउल और मुग डाली एकत मिश्रण रे सिद्ध होइथाए एवं सेथिरे किछि मसला किंबा हळदी गुंड पड़ी न थाए, ताको हविष्णु कहंती। वृंदावनर समस्त गोपी माने बड़ी सकाळु उठी जमुना नदी रे स्नान करी एही ऋतु रे प्रतिदिन देवी कात्यायनी को पूजा करुथिले। दुर्गा देवी को अन्य नाम कात्यायनी। जमुना नदी कूल रे बाली और माटी रे मूर्ति निर्माण करी सेठी देवी दुर्गा को पूजा करुथिले एवं श्रीकृष्ण को स्वामी रूपे पाइबा को प्रार्थना करुथिले। वैदिक साहित्य रे ए प्रकार विधान अछि जे देव किंबा देवींकर विग्रह को विभिन्न भौतिक वस्तु रे तैयारी करा जाई परिबो। एहागर चित्र बा छवि मणि मुक्ता काठ मूर्तिका किंबा वस्तु रे तैयारी होई परिबो। पूजक तांको हृदय रे कल्पना करी निज हृदय रे मूर्ति ध्यान करि परिबे। अविवाहिता गोपी माने देवी दुर्गा को मूर्ति निर्माण कले एवं फूल चंदन नड़िया कर्पूर दे पूजा कले एवं प्रार्थना कले कि हे भगवानकर शाश्वत परमा शक्ति आम उपरे कृपा करी नंदराजांको पुत्रंको सह आम विवाह व्यवस्था करंतु। वैष्णव माने साधारणतः कौनसी देवादेवी पूजा करती नहीं। जे शुद्ध भक्ति जुगन मार्ग रे उन्नति करबाकू चाहे ता पई कड़ाकड़ी रूपे मना करा जाई अछि। तथापि गोपीगण जेउ मानकर कृष्ण प्रेम अतुलनीय अटे दुर्गा देवी को पूजा करी
କରିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣତଃ ତଥାପି ଗୋପୀଗଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମ୍ପଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଉକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଗୋପୀମାନେ 1 ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପୀମାନେ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି ଯମୁନା ନଦୀ ମୁହାଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ବହୁ ଜୋରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଗାନ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାଳିକା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ଢଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଘାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, সেই ଘାଟକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏହା କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅବିବାହିତ ଗୋପୀ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମାସର ସମାପ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୋଗେଶ୍ଵର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଧରି ବସିଥିଲେ। ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କହିଲେ, ହେ ବାଳିକା ଗଣ, ଜଣ ଜଣ କରି ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସହ ପରିହାସ କରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାଳିକା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି କୌତୁକ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଲଜ୍ଜା ଯୋଗୁ ସେମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀତ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୌତୁକପ୍ରଦ ମନମୁଗ୍ଧକର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦସୁତ, ଆମ ସହ ଏପରି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଲଜ୍ଜା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୌତୁକପ୍ରଦ ମନମୁଗ୍ଧକର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦସୁତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କର ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାତ ବଂଶର ବାଳକ। ତୁମେ ହେଉଛ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଳକ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ଦୟାକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପୋଷାକ ଦେଇଦିଅ, ନଚେତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବୁ। ତାହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ। ତୁମେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ତାହାକୁ ଆମେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବୁ। ତମେ ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ। ସେ ଯଦି କିଛି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତମ ମାମୁଁ କଂସକୁ ଯାଇ କହିବୁ। ଅବିବାହିତା ଗୋପମ ଯୁବତୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଯୁବତୀଗଣ, ଯଦି ତୁମର ପୋଷାକ ଦରକାର ତ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସ ଏବଂ ତମ ପୋଷାକ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ତମେ ନ ଆସ ତ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପିତା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ସେ ମୋର କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ଜଣ ଜଣ କରି ନଦୀରୁ ବାହାରି ପୋଷାକ ନେଇ ପୋଷାକ ନେଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଏପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଅବିବାହିତା ଗୋପ ଯୁବତୀଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଅବିବାହିତା ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆଗରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବିବାହିତା ଯୋଗୀମାନେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦେଇ କହିଲେ, ତମେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ଏହି କାରଣରୁ ଯମୁନାରେ ଥିବା ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବକୁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହା ଶୁଣି ଅବିବାହିତା ଗୋପୀମାନେ ବରୁଣ ଦେବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋପୀମାନେ କୌଣସି ଦେବତା ବା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मते टिके कमेंट शेयर कर पारे कौन माता जी कहले आज टॉपिक थिला गोपी मानकर वस्त्रहरण। से वस्त्रहरण लीला भगवान केते सुंदर भाव संपादन करछन्ती आ कौन हमें शिक्षा ग्रहण कर परिवा श्रवण कर। मुतिर का माता जी कहबो। हरे कृष्ण। मुतिर का माता जी। हरे।
हरे कृष्ण प्रभु जी हम्म, नमस्कार। आज्ञा माता जी जो कहले जे गोपी माने कात्यायन को पूजा करुଥିଲେ। जदिव आमे जानिचे माने वैष्णव माने कौन सी स्पेसिफिक सेमती देवादेवींकर उपासना करती नहीं, किंतु एठारे गोपी माने भगवान कृष्ण को निजर पति रूप में पाइबा पाई किभଳି भाବରେ कष्ट माने तपस्या नौथिले ସେଥିରୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଖି ବି ପାରିବା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। हरे कृष्ण। ओके। उत्तम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडा प्रभु। माता जी बहुत सुंदर कहले जो कहले वरुण देवता को से पूजा करने गोपी मानकर इच्छुक नथिले सेटा भी कहले। आउ जो दुर्गा को पूजा करी से श्रीकृष्ण को स्वामी रूपे पाइबा ପାଇଁ से जो उपासना कले, किंतु से एक्चुअली देवादेवी को पूजा पे से जानते से देवादेवी को पूजा तांको पे से करिवे नहीं, किंतु तांको एते भल पाउतले कृष्ण को जे से तांको उनका पत्नी हेबा ପାଇଁ ତ ସେ ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇଲେନି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ओके, नेक्स्ट अर्चना मते कहयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बहुत भल भाव वर्णना करते से जो कहते कि वैष्णव माने पर्टिकुलारली कौन सी देवादेवी को पूजा माने पूजा करती, बाकी से जमती कृष्ण को भल पाउଥିଲେ सेटा अति चमत्कार भाव भल पाउଥିଲେ। पुणी आमे जदि देखिबा ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପତ୍ରି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ମନରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାକି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଆଶା କଲେ, ମାନେ ସତ୍ ପ୍ରେମ ସହିତ କିଛି ଆଶା କଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା କି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ହୃଦୟର ସହିତ ସତ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା କିଛି ଜିନିଷର ଆଶା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବେ ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। कृष्णा माता जी मैं जय पर करें। कृष्ण कृष्णा माता जी शेयर पर करें। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी दंड जीवन बहुत सुंदर कहले ଆଉ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ସବୁ नाम गुड़ा जो कहते नंद सुता श्याम सुंदर जुगेश्वर बहुत माने गोपी माने बहुत सुंदर ठाकुर कृष्ण को वर्णना करछते से विषय से बहुत डिटेल्स कहले भल लागले भल कहले। हरे कृष्ण। उनके 30 हरे कृष्ण। ये जो लीला थिला भगवान को वस्त्र हरण लीला, तो नो डाउट ଯେତେବେଳେ ଏ लीलाटा ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଲୀଳାକୁ ଆଜ ଏ ମିଡିୟମ ଅଫ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣ ବୁକର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି
कि भगवान भगवान श्री कृष्णଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି। ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭେଦ ନାହିଁ। ଏଠି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନର ଭେଦ ଅଛି। ଦି ଜଣ ଏକ ଏବଂ ଦି ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ତାପରେ ଅନେକ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ରହିଲେ, ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ରହିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିସ୍ତାର, ଅପରପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ବିସ୍ତାର। ତ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେ ଅପୋଜିଟ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆଶା କରୁଛି କି ସେ ମୋ ସହ ରହୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କେସ୍ ତ ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କେସ୍ ରେ କଣ, ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୋରି ବି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନେଚର ଭଗବାନଙ୍କର, ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଛି ନା, ଏକ ପ୍ରାଣ ଦୁଇ ଦେହ ଏକ ପ୍ରାଣ। ତ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଏକ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ତିନିଟି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ବଳରାମ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜର ବିସ୍ତାର ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ତାପରେ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆୱାରନେସ୍ ଭଗବାନ ଫୁଲି କଗ୍ନାଇଜେଣ୍ଟ ଲର୍ଡ। ସମ୍ବିତ ବି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱରୂପ। ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱରୂପ है श्रीमती राधारानी। ଭଗବାନ ଏ ତିନିଟି ଶକ୍ତିର ସମାହାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ତ ତା ପଛରେ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗୋପୀ ମାନେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କାତ୍ୟାୟନୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, କାଳୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଜି ବି ଯିବ, ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ କିଛି ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମାହିତ ହେଇକି ଥାଏ, ସମସ୍ତ ଲୀଳା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ହିଁ ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ମନର ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ରତ କଲେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲି ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷତ, ଅକ୍ଷତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉଟା ଶୁଭ ବସ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାପରେ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ତୁଳସୀ, ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥାଏ ଅକ୍ଷତ। ଅକ୍ଷତ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ, ତା ପବିତ୍ରକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଠି କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ, ବିଭିନ୍ନ ତପସ୍ୟା ସାଧନ ଭଜନ କରିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ନେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତିର ଆବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନର କାମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର।
द्वितीय कथा है ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ କଥା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ନଥାନ୍ତି। ତ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥାନ୍ତି ତ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆଜିର ପିଢିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ଜଳରେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ସ୍ନାନ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ହେଲା ଏମିତି ମାତାଜୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ କି ପ୍ରପାତ ଭାଗବତମରେ କହନ୍ତି କି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ ଦିଅନ୍ତିନି। କଣ୍ଟା ତ ପର କଥା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା କି ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମା ଚାହିଁଲେ କି ପୁଅ କଣ କରୁ କି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ ପାଦରେ ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ ଯୋଉ ସମ୍ଭବ ତ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଅରାଜି ହଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ସବୁ 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚପଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ ପୁରା ସେଠୁ ଏତେ ଜୋର ସେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଧାବମାନ କଲେ ତାକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ପଥର ଅଛି ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସବୁ ପଥରରୁ ଧୂଳି କଣିକା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋପୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଏପରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ଆପଣ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ହୃଦୟ ବହୁତ ନରମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଆମର ଛାତି ଉପରେ ରହୁ ତାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହଉ। ତ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନିଜାଙ୍ଗ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ମାନସ ଦେହ ଗେହ ଯୋଉ କିଛି ମୋର ଅର୍ପିଲୁ ତୁଆ ପରେ ନନ୍ଦ କିଶୋର। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ନିଜାଙ୍ଗ ଦାନ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶରୀର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି ବହୁ କାନ୍ତା ବିନା ନାହିଁ ରାସର ଉଲ୍ଲାସ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଥିଲେ ହଅନ୍ତାନି ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବହୁ କାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଅପ୍ରତିମ ମାନେ ଅନକମ୍ପାରେବଲ ଅତୁଲ୍ୟ ଅତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 10,000 କୋଟି ଗୋପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତମରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆରମ୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି ତ ଭାଗବତମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ 9ଟି ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମୀର କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାମର ବିକାର ତା ହୃଦୟରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଇଁ କୌଣସି କାମନା ହିଁ ନଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ କାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ସିନୋନିମସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀର କଥା ଶୁଣିବ ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଜ୍ୟୁମ କରିବ କି ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ କାମୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉମାନେ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଲାଉ ନଥାଏ। ତିଳେ ମାତ୍ର ଆମ ହୃଦୟରେ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଯଦି ଲଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଭାଗବତମ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପରକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପରେ ଆମେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିକି ଆମେ ଭାଗବତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନେଲା ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ
कृष्ण भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी अन्य समस्त गोपी मान को जो अंतरंग लीला रे एबे भगवान प्रवेश करेबे आग को भगवान रास लीला इत्यादि संपादन हबो तो यार प्रारंभ कात्यायनी व्रत आरंभ होइछि आउ ए भगवान कर वस्त्र लीला सेतरे संपादित होइछि ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆଶ୍ରୟ ହେଇକି ଠିକ ମନୋଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଥିଲେ ଇଭିନ୍ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଜ ମଧ୍ୟ 10 ହେଇନଥିଲା ଭାବନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆଜିକାଲିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର पुरुष विकार हो कि स्त्री विकार हो बहुत कम बयस 16 17 18 जहाँ भी कौन था बयस से बयस प्रारंभ हो गए भगवान तो से समय सेमती भी नथिला किछि आ भगवान कौन से प्रकार कहने कृष्ण इज सुप्रीम परम सत्य सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ तेणु भगवान 10,000 कोटी गोपी मान गहन रही भगवान ब्रह्मचारी ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି दुर्भाग्यशील व्यक्ति केवे प्रतिष्ठा भी करबनी कि भलिया साहस करने ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି भौतिक जगतर नियम रे भगवान अनुबंधित नहंती ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଠିକ ଠିକ ମନୋଭାବ ରେ उत्तम साधन भजन आधार रे आमे भगवानଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର धन्यवाद पर केवे श्रवण करवा आउ सुंदर विषय युक्त अच्छी आउ रासलीलार वस्त्र हरण लीलार गोटे कौन सब महत्व अच्छी आम पर श्रवण करवा सका भी पढ़ुचे स्वराष्ट्रकम स्वराष्ट्रकम पढ़ती भगवान गोपी मान वस्त्र को चोरी कर भगवान सब किसी चोरी करके चोरी करवा अर्थात आमर परमिशन बिना भगवान कहीं भगवान कहार परमिशन माने तो कौन सी भक्त परमिशन नापी चाहती अर्थात से भक्त भगवान केते प्रिय होता बुझा से भगवान अत्यंत मनोमय ढंग मधुर ढंग गोपी मान सहित अंतरंग लीला संपादन करती जहाँ ये भौतिक जगत रे जोटा निकृष्ट रूप से प्रतिपादन होता है परकिया प्रीति ये परकिया प्रीति सर्वोत्कृष्ट रस माधुर्य रस को भगवान आस्वादन करती हम गोपी मान वितरण करती से रस को आस्वादन करने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधाराणी गोटे अति उन्नत सेवक भगवान सेविका राधाराणी मनोभाव को ग्रहण करके हम हरिनाम रूपक जो कृष्ण प्रेम धन आज वितरण कर आधार रे कृष्ण प्रेम धन आधार रे आमे निश्चय आमर कल्याण हम आम भगवत तत्व को बुझी पारिबा आम भगवान विभिन्न लीला को बुझी पारिबा आ उद्देश्य रखिबा कि आमको भगवान लीला रे अंश ग्रहण करवार अछि ठीक अच्छे रहा समस्त पुनः धन्यवाद अच्छा माता जी विशेष धन्यवाद तो आउ जड़े बोले माता जी अच्छे लास्ट सेसन 3टा सेसन अच्छी तो आउ नेक्स्ट 2 दिन मध्य 3-3टा सेसन रहिबो प्राय मैक्सिमम डिवोटी पार्टिसिपेट कर ओके हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।